رات گئے بنیگالہ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کا سرچ آپریشن۔ کراچی میں جہانگیر خان کے گھر بھی گھیراؤ۔ بنیگالہ میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نعرے بازی۔ علی نواز گندہ پور بھی موقع پر موجود۔ سی ٹی ڈی بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسپیشل برانچ کی نفری بھی تھی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر کارروائی کی گئی۔ حکام کا موقف، پولیس بغیر کسی گرفتاری کے واپس چلی گئی۔ میں نے اتوار کو پشاور میں اب اپنی کور کمیٹی کو بلایا ہے اور آپ کو بھی بتا دوں فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے 25 اور 29 مئی کے بیچ میں۔ انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو واضح کر دوں گا تاکہ آپ کو پورا ٹائم مل جائے۔ اسلام آباد لانگ مارچ 25 اور 29 مئی کے درمیان ہوگا۔ اتوار کو پشاور کور کمیٹی میں حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے۔ چاہتا تھا کہ حکومت مزید چند ماہ چلے تاکہ لانے والے ذلیل ہوں۔ یہ زیادہ دیر رہیں تو ملک کا حال سری لنکا والا ہوگا۔ جلد سے جلد الیکشن کی تاریخ دیں اور اسمبلیاں تحلیل کریں۔ سرکار چاہتی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائے۔ مریم نواز تھوڑا دھیان کرو، میرا نام بار بار نہ لو، کہیں آپ کا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے۔ عمران خان کا ملتان میں جلسے سے خطاب۔ وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی کل، اب اس تقریر میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو۔ وزیر اعظم کی عمران خان کے مریم نواز کے خلاف غیر اخلاقی بیان کی مذمت۔ کم ظرفی کے اظہار سے ملک کے خلاف آپ کے جرائم چھپ نہیں سکتے۔ یہ قوم بنانے نکلے تھے اور قوم کے اخلاق کو ہی بگاڑ دیا۔ شہباز شریف کا ٹویٹ۔ مریم نواز کے خلاف بیان، آصف زرداری کی مذمت۔ عمران خان سیاست میں اتنے نیچے نہ گر جائیں، کاش اب بھی کوئی چیف جسٹس کو خط لکھے اور وہ نوٹس دیں۔ سابق صدر۔ عمران خان خود ہمارے اقتدار پر ڈرون حملہ ہے، پہلے دن سے کہا تھا یہ شخص ہماری تہذیب ختم کرنے کے لیے مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس نے اخلاقی طور پر خود کو ایکسپوز کرتے ہوئے ہمیں پھر سچا ثابت کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان۔ عمران خان غلاظت کا نام، مقام صرف تاریخ کے گٹر میں ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، پی ٹی آئی چیئرمین زبان کو لگام دیں ورنہ ہمیں کھینچنا آتی ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی برہم۔ سابق وزیر اعظم وہ بدبخت جس پر شیاطین اترتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیع۔ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی جو گفتگو کی ہے، اس نے ہر پاکستانی کے سر کو شرم سے جھکا دیا۔ یہ ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ عمران نے آج جو کچھ کیا یہ اس کی تربیت کو اور اس کے فطرت کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عمران خان کے نازیبہ جملوں کی مذمت۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی بازاری سوچ قابل افسوس۔ اخلاقیات کا جنازہ نکال کر وہ اب خواتین پر رقیق حملے کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز۔ آپ کے الیکشن کی تیاری مکمل ہے میاں صاحب؟ ہم تو تیار، پہلے سے تیار ہیں۔ ہم نے تو ماشاءاللہ آپ کے بائی الیکشن میں بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ عوام کے سامنے لے کے آئے، آپ نے دیکھا ہے وہ عمران کا دور تھا، تو عمران کے دور میں اس کو اللہ کے فضل و کرم سے شکست ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کی تیاری پہلے سے مکمل کر رکھی ہے۔ ضمنی الیکشن میں عمران خان کو ہرایا، اب بھی شکست دیں گے۔ حکومت ملک کو اپنے مقام پر لانے کی طاقت رکھتی ہے۔ نواز شریف کی لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو۔ جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا۔ پچھلی حکومت نے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس شاید کامیاب ہو جائے گا
तो उनको किसी चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जाल में फंस जाएगा। ये थी वो चाल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े। लाडली को इदारों की जितनी सपोर्ट मिली उतनी कभी किसी को नहीं मिली। हमें 30% जमा हिमायत भी मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। अदम एतमाद के डर से पेट्रोलियम कीमतें कम कर दी। डॉलर महंगा होने में नई हुकूमत का कसूर नहीं। वज़ीर आज़म का कराची में ताजरों से खिताब। सोलर पैनल पर 17% टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। सखर में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 मुलजिमान सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में भी मुलव्वस। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और सेफ्टी फ्यूज बरामद। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान दी सीट। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस मंजूर। हमजा शहबाज को वोट देकर मेंबरान मुनहरिफ हुए। ये पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल। मेंबरान की नशिस्तें खाली हो गईं। इलेक्शन कमीशन का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मुनहरिफ अरकान अपील में बहाल होकर वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन ही गैर कानूनी था। अब ये अरकान नून लीग के किसी काम नहीं आ सकेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान वापस आ चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177, अपोजिशन की 168। 5 मखसूस नशिस्तों में से सरकार को 3 और पीटीआई को 2 मिलेंगी। अता तारर और अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसला वफादारियां बदलने वालों के लिए निशान इबरत। इन लोगों के लिए अब अवाम में जाना मुश्किल होगा। अगर वज़ीर आला पंजाब बना तो इमरान खान का हुक्म मानेंगे। आधे घंटे में असम्बली तोड़ने का कहा तो फौरी अमल करेंगे। परवेज़ इलाही। इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। मुनहरिफ अरकान का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर गौर। कानून के मुताबिक 30 दिन में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अदालत उज़्मा 90 दिन में अपीलों पर हुक्म सुनाएगी। वकील खालिद इसहाक। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। दरख्वास्त पर 16 अरकान के दस्तखत। गौस बख्श महर की 6 मेंबरान ने हिमायत की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान न्याजी के दौर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इमरानी सरकार अवाम पर कहर बन कर टूटी। अवाम के लिए दर्द दिल ना रखने वाला हुक्मरानी का हक नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। आज मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में पेश होने का फैसला। हमजा शहबाज भी अदालत हाजिरी देंगे। FIA प्रोसिक्यूशन अबूरी जमानत खारिज कराने के लिए पुरज़्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए इक़दाम नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुल्तान जलसे में हालत ख़राब। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हालत बेहतर। गर्मी और हब्स के बायस ब्लड प्रेशर कम हुआ। रेस्क्यू। जमात इस्लामी के कराची में पानी बहरान पर एहतजाज शार फैसले पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरना। टैंकर माफिया से पैसे CM हाउस पहुंच रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान।
वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने की मंजूरी। टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब, तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। लग्जरी एशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 14 पैसे इजाफा, 200 रुपये 14 पैसे पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद 17 रुपये 21 पैसे इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के इलाके शेरानी के जंगलात में आग लगने का मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज जमाल मंदोखैन की चीफ जस्टिस से अज़-खुद नोटिस की अपील। गुजरात में स्पेन पलट 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। लड़कियों को चचा ने रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां मारी, पुलिस का शुबा। वादी नीलम में मई के दौरान भी बर्फबारी, सर्दी दोबारा लौट आई। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा, लोगों को एहतियात की हिदायत। पीसीबी की जानिब से मुआवजे बढ़ाना खुशाइंद है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टॉप स्कोरर बनने की ख्वाहिश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चाहता हूँ डॉलर मेरा 210 रन का रिकॉर्ड ना तोड़े, कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान।